नमो कर जोरी नमो कर जोरी हरे कृष्ण मनाए बहोरी बहादुर परम कृपाला जी परम कृपाला गुरु गोविंद सिंह विशाला करो धर पुन पुन श्री सजी पुन पुन शीसा बार बार जगदीसा जिसमें अमृत ज्ञान है वालुक भगत बैराग गुरु ग्रंथ साहिब उदद बंदों करे अनुराग एक ओंकार सतगुरु देह प्रसाद सच होए वाहिगुरु जी की फतेह है विघ्न विनाशन सोए वाहिगुरु जी की फतेह है विघ्न विनाशन सोए सतनाम वाहिगुरु साहिब जी धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज चौपई अगे कहत बैन गुण शाली ये दूषण अब कौन कुचाली डीठ लगी नर नार नकेरी जह मस्तानी तोर कनेरी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कारियों गुरु बाबे के चरणों में शोभा पारिक साध संगत जीओ सतगुरु महाराज जी ने अपार कृपा हुई है कीती है दया के घर विच आए ने सतगुरु डिठे सबे थाव नहीं तुर देहरा बतों पुरख विदाते आत्म सोया थिर कर बैसो हर जन सतगुर उमरे काज सवारे महाराज जी ने थिर कर है थिर नूं कहंदे जिहड़ा सदा रहना अपने घर दे विच कई आए ते कई गए कई पीढ़ियां टुर गईयां पर गुरु नानक दा घर अज भी आद सच जुगाद सच है भी नानक होसी की सच ਇਹ ਨਹੀਂ ਰਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਮਿਲਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਦਾ ਕੀਰਤਨ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਦਾ ਕਥਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਦਾ ਤੇ ਕੌਣ ਕਰਿਆ ਕਰੂਗਾ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬਣੂਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀਆਂ ਰਵਜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਹਦਾ ਰਾਜ ਹੈ वर्ल्ड के उत्ते किदा गोरियां का ते मैं कहा गोरियां का वर्ल्ड ते राज है ते गोरियां ने महाराज के स्वरूप सोने के पलंगे ते
विश्वास करते हैं। आप अपनी सोच ना चलते भी अपने बच्चे छड्ड के ते गुरु घर की बनू। जिहड़ी सरमौर संस्था दुनिया के मालक लोग जिहड़े वो इधर नूं आने शुरू हो गए। साडियां भैणां ने वीरां ने पग्गां चुन्नियां ट्रंकां च रख के वड्डे जिंदरे लाते जिहड़े किते खुल्लण उन्हां लोकां ने वो जिंदरे तोड़ ले। उन्होंने दस्तारां दमाले बनने शुरू कर दिते हैं। इस करके जिन्हां दुनिया का दुनिया पे राज होवे जो वो गुरु ग्रंथ साहिब को मनण ते फिर राज करेगा खालसा। चारे पासे गुरु का खालसा, क्योंकि खालसे की कोई जात थोड़ा। ईसाई भी खालसा बन सकता, कसाई भी खालसा बन सकता, बकरे वढण वाला। हुण भगत सदना जी कसाई कोई पिछला कर्म लिया गया राजे के घर मित्र आए किने 2-3 किलो मांस लैके उन्होंने साखी ही कहती है। कहते भी वो जो गए तो रात का वेला सी, कहते भाई 2 किलो मांस मिल जू। ये सदना जी कहते भी कटिया तो नहीं है, कटना पऊगा पर सारे का सारा बकरा मिलेगा। वो कहते नहीं सानू चाहिए। तो भगत जी के मन के फुरना बन गया भी क्यों ना हो भी गर्मी है तो मैं बकरे की एक टंग जी है ना पिछली वो कट के दे दूँ, बाकी कपड़े ना बन देना, सवेरे वढ लांगा, गर्मी है मांस खराब हो। जो किस्मत जागनी हो गई तो रब देखिया किसी रब अंदर ही वसदा, जो अंदर बंदे का मन जाता तो रब आ गया। मान लो मैं गलत हाँ जी, मैं यकदम यक लग सही रस्ते पै गया तो सारे के मूँह चो की निकलता जी रब ने दी सुन ली, रब ने ये कृपा करती। हुण वो किहड़ा घोड़े ते चढ़ के आए ने किते एक अंदर नूं हुलारे वज्या, ये बस खेड बदल गई। हुण एक बकरे कट्टन वाला अज गुरु ग्रंथ साहिब की गोदी च बैठा, जिन्हां दे प्यारे बचन। तो इस करके गरीब नवाज सच्चे पातशाह कृपा करन, जो बंदा गुरु वाल नूं तुरदा ते रुकावटां भी होंदियां। हुण इहदे नाल घटना घटी, ने छुरी तिखी कीती ते हलाल करन लगा। अंदर दी गैबी आवाज आई, कह लगे रुक जा, तेरा मेरा रिश्ता बड़ा प्यारा। हुण तुसीं कहोगे बकरे नाल रिश्तेदारी हुंदी जे होंदी है गुरबाणी मुताबिक। तो महाराज सच्चे पातशाह कृपा करन, आवाज आई कहंदे ठहर, तेरा मेरा रिश्ता बड़ा गूढ़ा है। कई बारी तू बकरा ते कई बारी मैं कसाई, ते कई बारी मैं कसाई ते तू बकरा। पर सोहणिया आ नवी भाजी ना पाई। जदों मैं तेनों हलाल करदा सी ते इक्के बारी तू मैनू कई जन्मां च हलाल किया, अपना रिश्ता जुड़िया ही होता। माफी दे दिओ, अज जिन्ने भी आप बैठे हैं ना, इस संजोगां ने मिलाया। कईयां दे घर च बच्चा ही इदां दा जन्म लैंदा है कि वो पैली भी विका दिंदा ते घर भी। मेरे शरीके भाई च मेरी भैन ही है, ਉਹਦੇ घर बेटा होया, अज ਉਹਦੀ कॉल आई, बड़ा रोई, बेटे नूं कैंसर हो गया। हुण उस बेटे नूं चंडीगढ़ तक इलाज कराया, 3 किले जमीन तिन्ने वेगी, घर का गहना भी वेच गया, कक्खां धोले। और उन्हें फोन किया, कहते वीर जी अरदास कर दिओ ये रब इहनूं लै जाए। हुण इत्थे सोचण वाली गल है जिहड़े गुरु नूं मनण वाले। हुण उस बच्चे की उम्र तां जे वेखो 2, 2.5, 4 महीने कह लो या साल कह लो, ते उस बच्चे ने आउंदे सारा कुछ मांजे मांजते इनू कहंदे पूर्व जन्म के मिले संजोगी। हुण कई बार इदां हुंदा जी, मान लो मेरे को 20 लाख रुपया, किसी बंदे ने मेरा कतल करना है, उस 20 लाख रुपये बदले उन्हें कर देना है। किन्ने बच्चे मारे बाहर 2 नंबर च, वो जिहड़े पैसे फिर मैं रख लेने ना अपने कोले। गुरबाणी इस चीज नूं मनदी है कि केतियां के बाप, केतियां के बेटे, केते वो कहते लैना देना इत्थे है। इन्ना है कि जो आपां किसी नाल धक्का करदे हैं
ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੇਂਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਰੱਬ ਸਾਡੇ ਘਰ ਹੀ ਭੇਜਦਾ। ਉਹਦਾ ਮਰਕਜ਼ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਵਿਚਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਆਪਣਾ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਲੈਣ ਆਉਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਉਦੋਂ ਚਲ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਖਾਦਾ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਕਿਉਂ? ਉਹ ਵਕਤ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਇੱਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। 2 ਮਿੰਟ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਸਮਝ ਪਾਦਾ, ਸੌਖਾ ਸਮਝੋਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸੰਤ ਸੀ ਕਾਲੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਲਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਲੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਹੱਸਣਗੇ ਕਿ ਕਾਲੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲਾ ਸੰਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਐਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੰਤ ਤਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਲੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲੇ ਕਿਉਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਿ ਜਾ, ਸੁਣਾਉਣਾ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨੌਕਰ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਜੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤ ਬਣਾ ਲਿਆ ਵੀ ਚੱਲ ਸਾਡਾ ਸਭ ਕੁਝ, ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਘਰਵਾਲੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਕੋਈ ਦੇ ਖੋਪੜੀ ਕਿਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪੈਣੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਨੌਕਰ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮਾਲਕ, ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਝਿੜਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਿਖਾਈਏ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਬ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਕੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋੜਤਾ ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੰਨਤਾ ਬਰਾਬਰ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਛੱਡਤਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਲਾਲਚ ਹਲਕੇ ਕੁੱਤੇ ਵਰਗਾ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਦੁਖੀ ਹੋਵੇ ਕਿਤੇ ਉਹਨੇ ਡਰਿੰਕ ਕੀਤੀ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਾ ਕੇ ਨਾ ਬੜੇ ਚਲਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਦੇ ਸਹਿਣ ਕਰਾ ਲਏ। ਸਹਿਣ ਹੋ ਗਏ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਭ ਕੁਝ ਓਕੇ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨੇ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਯਕੀਨ ਹੀ ਰੱਬ ਜਿੰਨਾ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਤੂੰ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨਿਕਲੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਇੰਨਾ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਹਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇਰਾ ਕੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ, ਆ ਵੇਖ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਮੁੱਲਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਏਦਾਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਸੱਟ ਹੀ ਦਿਲ ਤੇ ਇੰਨੀ ਵੱਜੀ, ਉਹ ਸੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਹੌਕਾ ਖਿੱਚ ਗਿਆ। ਉਧਰੋਂ ਉਹਦੀ ਮ੍ਰਿਤੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਧਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੜੱਪੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਘਰ 7 ਕੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟਾ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਾਲਟੀ ਕੀਤੀ, ਬਾਹਰ ਸ਼ਰਾਬ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਲੇ ਜਦੋਂ ਪੀਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਰੱਬ? ਐਵੇਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਲੋਕ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਚੌਰ ਕਰਦੇ ਮੱਥੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਲੋਕੋ ਦੁਨੀਆ ਤੇ, ਐਵੇਂ ਭੁਲੇਖੇ ਜਿਹੇ ਮੈਂ ਰੱਬ ਹੈ। ਬੀਤੀ ਚ ਬੰਦਾ ਸੱਚ ਬੋਲ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰੱਬ, ਮੈਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਹਿੰਦਾ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਰੱਬ ਹੈਗਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਵੇਖ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ, ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ, ਨਾਲੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਪੁੱਤ ਦੇਤਾ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆ ਗਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਅਜੇ ਅਕਲ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ 7, 8, 9 ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਨਾ ਸੁਣਦਾ, ਨਾ ਖੇਡਦਾ, ਲਾਸ਼ ਬੁੱਤ। ਗਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਕਥਾ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਪਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਗਿਆਨੀ ਪਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ। ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਮੋਹ ਐਸਾ ਸੀ ਨਾ ਬੱਚੇ ਦਾ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਇੰਨਾ ਸੁਨੱਖਾ ਤੇ ਨਾ ਹੱਸੇ ਤੇ ਨਾ ਰੋਵੇ ਤੇ ਨਾ ਬੋਲੇ ਤੇ ਨਾ ਸਕੂਵੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬੱਚਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਓ,
ਇਹਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦਾ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਯਤਨ ਕਰਦਾ 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 ਮੈਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸਾਰੀ ਮੈਂ ਵੇਚਤੀ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਆਇਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੱਖ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਗਏ, ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੱਖਾਂ ਤੋਂ ਹੌਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਰਕ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਜੀ ਬੈਠੇ। ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਤਾ, ਗੁਰਤ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਮੱਥੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠੇ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਨਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੱਤੀਆਂ ਤਵੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਈ ਖੋਪਰੀਆਂ ਲਵਾਈਆਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿਹੜਾ ਬੋਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੂੰਹ ਚੱਕ ਕੇ ਤੁਰਦੇ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੁਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਥੱਲੇ ਸੜ ਗਿਆ, ਕੇਸ ਸੜ ਗਏ, ਛਾਲੇ ਛਾਲੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਅੱਗ ਵਰਸੇ, ਸੇਕ ਸੀ ਤਨ ਸਾੜਦਾ, ਛਾਲੇ ਛਾਲੇ ਹੋ ਗਿਆ ਬਦਨ ਸੱਚੀ। ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਵੀ ਹਾਲ ਡਿੱਠਾ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਯਾਰ ਦਾ, ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਹੋ ਪਿਆ ਰੋਂਦਾ ਸੀ ਧਾਈ ਮਾਰਦਾ। ਹੱਸ ਬੋਲੇ ਗੁਰੇ ਅਰਜਨ ਪਿਆਰੇ ਸਾਈਂ, ਵਾਹ ਭਾਣਾ ਕਰਦਾ। ਐਵੇਂ ਥੋੜਾ ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ, ਵੀ ਅੱਜ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੱਥੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਦੋਵੇਂ ਜੀ ਸੋਚਾਂ ਚ ਪੈ। ਜਦੋਂ ਕੱਖਾਂ ਤੋਂ ਹੌਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਹੱਸਿਆ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਘਰ ਬੂਆ ਵੇਖ ਗਿਆ ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਹੱਸਿਆ। ਜਦੋਂ ਹੱਸਿਆ ਤੇ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਹੱਦ ਨਾ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਹੱਸਿਆ ਖਿੜਖੜਾ ਕੇ ਦੋ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਵਾਹ ਰੱਬਾ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਸੁਣ ਲਈ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਨੋਟ ਕਰਿਓ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਾਸਤਿਕ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਰੱਬ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਨਿਤਨੇਮ ਨਾ ਕਰੋ, ਸੇਵਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੀ, ਉਹਦੇ ਦਰਦ ਪਈ। ਜਦੋਂ ਦਰਦ ਪਈ, ਚੀਸ ਪਈ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਏ ਰੱਬਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਲਾਗੇ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ਰੀਕਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਕਾਹਤੋਂ? ਉਹ ਫੇਰ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਗਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਏ ਰੱਬਾ, ਜਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹੋ ਹਾਏ ਮਾਂ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਿਆ ਜੇ ਦੂਜਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਏ ਰੱਬਾ, ਜਦੋਂ ਹਾਏ ਰੱਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜਾ ਰੱਬ, ਤੂੰ ਦੱਖਣਾ ਰੱਬ ਹੈਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਆਇਆ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਹੈ ਨਾ। ਜਾਤ ਮੈਂ ਜੋਤ ਅਕਲ ਕਲਾ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਿਫਤ ਸਵਾਲਿਓ ਜਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਸੋ ਪਾਰ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੇ ਸਿਫਤ ਕਰ ਲਈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਸਿਫਤ ਹੀ ਕਰਨ ਦੇ, ਉਹ ਪਾਰ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸੋਚਾਂ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਹੱਸਿਆ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਰੱਬਾ ਸਾਡੀ ਸੁਣ ਲਈ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਬੋਲ ਵੀ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਮੇਰੇ ਲਾਗੇ ਨਾ ਆਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ ਤੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਪੁੱਤ, ਕਿਹੜਾ ਰੱਬ? ਭੁੱਲ ਗਏ ਜਿੱਦਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਰੱਬ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ, ਕਿੱਥੇ ਰੱਬ? ਮੇਰੇ ਲਾਗੇ ਆਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਾ ਕਰੇ। ਉਹ ਮਾਂ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਮੇਰਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਆਇਆ ਏ। ਦਰਅਸਲ ਮੈਂ ਉਹੀ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕੀਤਾ। ਬਾਣੀ ਵੇਖੋ, ਪੂਰਵ ਜਨਮ ਕੇ ਮਿਲੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹੀ ਮਾਲਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹਦੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਰਾਈ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁਕਾਤੀ ਜੀ। ਜਿੱਦਣ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੂੰ ਇੱਕ 7000 ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਤੈਨੂੰ ਕਰੋੜਪਤੀ ਬਣਾਤਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕਰ ਗਿਆ। ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਤੇ ਧਰਤੀ ਖਲੋਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਥੱਲੇ ਥੰਮੇ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਥੱਲੇ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਘਰ ਘਰ ਚ ਬੋਰ ਹੈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਚਿੱਟਾ, ਧਰਤੀ ਕਾਹਦੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਖਿਲਾਰੀ ਫਿਰਦਾ ਬਾਬਾ। ਮੰਨਦੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸੀ ਮੇਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਲਈ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਇਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕਰਤਾ ਹੀ। ਇੰਨਾ ਕਹਿਣ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ, ਧੜਮ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਰਹੀ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸੱਟ ਇਦਾਂ ਦੀ ਵੱਜੀ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਰਹਿ ਪਈ ਬਾਹਰ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜੀਣਾ ਔਖਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ।
इधर आके तो कहता मैं फिर सोचा कि जे मैं आत्महत्या करता है तो ये भी कोई बहुत ही वधिया गल है। ये चंगा है कि जिन्ने क मेरे सवास चलते हैं मैं अपने पापा को सच्चे दिलों खुदा दे के माफी मंगावा। अविनाशी खेम चाहे जे नानक सदा सिमर नारायण। कहते फिर मैं इत्थे रुख थले बह गया आके ते मैं अपना मुंह काला कर लिया अपने हत्थां नाल कि मैं कर्म इदां दा कीता अपना मुंह काला करके मैं इत्थे बैठ गया। कहते फिर जो सट वजी होए ना फिर दिलों नाम निकलदा। उदा तो माला अपनी फिरदी तो पखाडी है दिल ते फिरदा नहीं माला ते ऐ चलदी चक्कर नूं दिल फिरे ना गल तो फिर बहुत बाणी सिमरन करदे पर दिल ते उत्थे साड़दा फिरिया उन तो फर्क नहीं पैंदा। सुखमनी साहिब दी एक पंक्ति कहंदी किनका एक जिस जी बसावे नाम की महिमा गली ना आवे। एक किनका ही वस गया तेरे रंग बदल जाने। इत्थे तां बहुत मेरी कुर्बानी पड़ी है उतरां दा ही मत्था सड़िया जा ओहो ही दिंदे चुगली ओहो ही अंदर सड़े दियां गल्लां। कहंदे मैं इन्ना ना पानी पीता ना रोटी इबादत इन्नी कीती कि मैं भुखा मर जाना। कहंदे जो मैं इबादत करन लग पिया ना ते मेरी इबादत नूं वेख के लोकां ने किसे प्रसादा दे जाना किसे दुध दे जाना जे जी कीता मैं छक लेना। फिर कहंदे जदों मैं तपस्या दे विच दिने रात क्योंकि उहदे सारे पासे टुट गए सी ना आसां टुट गईयां एक मान हो गए उन्हें ध्याया। कहंदे फिर लोकां ने की आउणा मेरे अगे समाधि लगी दे हथ जोड़ के कहना जी साडा आ कारज हो जे महापुरखो आ सेवा चढ़ावांगे। कहंदे मैनूं तां पता भी कोई नहीं कि जिहड़ा कोई आउंदा सी अरदास कर दिंदे सी उहनां पूरीआं हुंदा पियां ते सारे पासे मेरा नाम तो हो गया काले मूंह वाला समाज। ये सच्ची घटना है साध संगत उन्हें जिंदगी दी लिखी कि बंदिया वेखी किते कदम रखन लगा 100 वारी सोच लिया कर रब दा नाम है गई ते है गई किते वेखी उन्हें भुल ना जाए। सो साध संगत आओ बचिया समा पर गुरु नानक के दर्शन करिए 2-4 मिनट सिमरन करियो। महाराज साहब जी विचार करते हैं बच्चे हैं गुरु महाराज आप कृपा करके वासदे है वाहिगुरु 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 वाहिगुरु
एती मार पई कुरलाणे, एती मार पई कुरलाणे, एती मार पई कुरलाणे। तैकी दर्द न आया, तैकी दर्द न आया, दर्द न आया, तैकी 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 दर्द न आया। सतਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੇਵਕ ਬਾਬਾ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੋਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦਮ ਚਾਓ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਜੀ ਆਇਆ। ਧੰਨ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਕਥਾ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਚੌਪੜੀ। आगे कहत बैन गुणशाली के दूषण अब कौन कुचाली। ਧੰਨ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਲੜੀ ਵਾਰ ਕਥਾ ਜਿਹਨਾਂ ਸੁਣੀ ਉਦੋਂ ਸਮਝ ਲੱਗਣੀ। ਤੁਹਾਰੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਇਕੱਲੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਲੈਂਦੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਬੀਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਗੁਣਵਾਨ ਕੈਸੀ ਭੈੜੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਕੀਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਸਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਰੋਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਸਣ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁੱਖ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਆਪ ਵੀ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਧੰਨ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦ ਤੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨੀਤ ਲਗੀ ਨਰ ਨਾਰ ਨਕੇਰੀ, ਜਿਹ ਮਸਤਾਨੀ ਤੋਰ ਕਨੇਰੀ। ਜਿਹੜੇ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਆਮ ਹੀ ਘਰ 'ਚ ਕਹੀਦਾ ਜੇ ਬੱਚਾ ਰੋਂਦਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲੇ ਨੇ ਵੇਖੇ। ਕਈ ਫਿਰ ਉਹ ਮਿਰਚਾਂ ਜੀਆਂ ਸਿਰ ਤੇ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਪਲੀ ਨਾਲ ਕੁੱਟਦੇ ਆ, ਹਨ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ। ਉਹ ਚ ਮਿਰਚਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਵਾਰਦੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਚਪਲੀ ਨਾਲ ਕੁੱਟਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗ 'ਚ ਸਾੜਨਾ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਮਿਰਚਾ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ 'ਚ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਛਿੱਕਾਂ ਤੇ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਆਉਣਾ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਵੇਖਿਆ ਉਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇੰਨੀ ਕੁੜੱਤਣ ਸੀ, ਭੋਰਾ ਨਹੀਂ ਆਈ ਉਸ ਨਾਲ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਆਇਆ ਭਾਈ, ਪਰ ਨਿਕਲਦੇ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਚੁੱਪ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇਣ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਸੇ ਮੌਜ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਨੂੰ ਮੁਖਾਲਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਡਤ ਨੇ ਧਾਗਾ ਪਾਉਣਾ ਸੀ ਨਾ ਪਵਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਕਰੇ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੇ ਮੂੰਹ ਬੋਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਮੂਰਤ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸਮਝ ਸਕਦਾ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕਿਆਸੇ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਦੇ ਲੋਕ, ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਭੇਜੇ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਦੌਲਤਾ ਦਾਈ, ਪਾਂਦਾ ਗੋਪਾਲ, ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਸੀ ਰਾਏ ਬਲਾਰ ਜੀ ਵਰਗੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਏ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਮੌਜ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਸੀ ਉਦਾਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਅਗਲਾ ਵਿਚਾਰਾ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚੁੱਪ ਹੋਵੇ, ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਕਹਿਣਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੇ ਘਰੇ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਇੰਨੇ ਨਕਮੀ ਸੋਚ ਆਪਣੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਮਿੰਟ 'ਚ ਲੈ ਤੁਰਦੇ ਹੋ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਕੀ ਭਈ ਕੇ ਛਾਇਆ,
ਸੁਨਨ ਕਹਿਨ ਜਿਨ ਸਭ ਬਿਸਰਾਇਆ। ਕਈ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਨ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਤੂੰ ਕਾਹਤੋਂ ਚੁੱਪ ਬੈਠੀ, ਜਿਹਦਾ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਪੁੱਤ ਏਦਾਂ ਹੋ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦਾ ਤੇ ਤੂੰ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਬੈਠੀ ਐ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 5 ਸਾਲਾਂ ਦਾ 2:30 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਆਪੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੇ ਵੇਖੇ ਸੀ ਜਲਵੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇ, ਤੇ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਹੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਆਪੇ ਮਿਹਰ ਕਰੂ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀ ਬਾਣੇ ਵਾਲੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਤੇ ਰੋ ਜਾਗੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਜੋ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਨੂੰ ਭੈਣੇ ਤੂੰ ਸਿਆਣੀ ਬਣ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਤ ਚਿੰਬੜ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਭੂਤ ਚਿੰਬੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਕੀ ਭਈ ਕਿਛਾਇਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਭੂਤ ਚਿੰਬੜ ਗਏ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵਿਖਾ ਲਓ ਭਾਈ। ਮੁਸ਼ਕ ਦਿਵਸ ਬੀਤੇ ਅਸ ਰੀਤੀ, ਇੱਕ ਸਮੈ ਕਰੋ ਕਰ ਪ੍ਰੀਤੀ। ਇਹਨੇ ਇਦਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬੀਤ ਗਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਮਸਤ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਅੱਖਾਂ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਨੇ, ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਚਿਹਰਾ ਇਦਾਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਲੱਖਾਂ ਚੰਦਰਮਾ ਵੀ ਫਿੱਕੇ ਪੀਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਪਟਵਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਏ ਆ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ। ਅੰਕ ਬਿਸਾਏ ਸੀਸ ਕਰ ਫੇਰਾ, ਸੁੰਗਤ ਮਸਤਕ ਆਨੰਦ ਕਨੇਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਦੋ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘੁੱਟ ਕੇ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਈ ਵਿਦਵਾਨ ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਪਟਵਾਰੀ ਨੂੰ ਉਹ ਚਪੇੜਾਂ ਵਾਲੀ ਕਥਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਤੇ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝਦਾ, ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਨਹੀਂ, ਨਾਰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਰੱਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਵੱਲ ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਕੇ ਵੀ ਵੇਖ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਕਾਇਆ ਪਲਟ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਰੱਬ ਲਾਇਆ ਉਹ ਕੋਈ ਆਮ ਥੋੜੀ। ਆਪ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਲਹੂ ਹੈ, ਹੱਡੀਆਂ ਮਾਸ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੀ ਹੱਡ ਚਮਦੇ ਜੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਮੰਦਰ ਤੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰਦੇ, ਅਣਤ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਆ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਜੰਮਿਆ। ਤੇ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਉਂ, ਤੇਰੇ ਬਾਪੂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਲਿਆ ਮੰਦਰ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤੀ ਦੇ ਆ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ 2-4 ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਨਹੀਂ ਆਊਂਗਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ, ਤੂੰ ਅੱਖ 'ਚ ਅੱਖ ਪਾ ਕੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੱਚਾ ਉਹ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸੱਜੋ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਝੂਠਾ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਲਖੜਾਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸੱਦ ਗੱਲ ਕਰ, ਪੰਡਤ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਮੰਦਰ ਤੋਂ, ਮੈਂ 4 ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛਣੀਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਛ। ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਮ ਕਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੁਮ ਕਤ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹਮ ਕਤ ਸ਼ੂਦਰ। ਤੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ? ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸ਼ੂਦਰ ਹਾਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਮ ਕਤ ਲੋਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹਮ ਕਤ ਲੋਹ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ 'ਚ ਲਹੂ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਮ ਕਤ ਦੂਧ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੁੱਧ ਭਰਿਆ। ਪੰਡਤ ਚੁੱਪ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਮ ਕਤ ਲੋਹ ਤੁਮ ਕਤ ਦੂਧ। ਗਾੜੀਓ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਹੀ ਐਸੀ ਕਹਿਤੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, 1 ਮਿੰਟ ਧਿਆਨ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਣਾ। 10ਵਾਂ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਾਪੂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਅੱਜ ਬੜਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਦਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ 10ਵੇਂ ਗ੍ਰੰਥ 'ਚ ਗਲਤ ਲਿਖਿਆ ਏਦਾਂ। ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਾ ਲਿਓ। ਆਹ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਜਿਹੜੀ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਲਿਖੀ, ਬਾਪੂ ਜੀ ਬੈਠੇ, ਆਹ ਸਵਾਲ ਨੇ ਦੰਦ ਜੋੜਦੇ ਪੜਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਤੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਜਾਇਆ। ਇਹਨੇ ਕਿੰਨੇ ਜੰਮਿਆ ਤੈਨੂੰ? ਪੜ੍ਹਦ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਣ ਬਾਟ ਕਾਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਮੈਂ ਸਿੱਧੇ ਨਾ ਕਰਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸਮਝ ਗਏ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ, ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਥਾਣੀ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਤੂੰ ਵੀ ਉਧਰ ਦੀ ਆਇਆ। ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਹੀ ਇਹ ਬਣਦੇ
ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਲਿਖੀ। ਹੁਣ ਦਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਖੋਲ ਕੇ ਲਿਖੀਆਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਸੰਗਾਂਗੇ ਸ਼ਰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਨਾ 2-3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਹੀ ਮਾਰਤਾ। ਉਹ ਨਿਊਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ, ਉਹਦੀ ਦਾਦੀ ਕਰੇ ਪੁੱਤ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪੋਤੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਖਾ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬੀਬੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰ। ਤੇ ਮਾਂ ਵੀ ਕਵੇ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰੇਗਾ ਤੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਦਾਂ। 25 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਕੋਠੀ ਪਈ, ਭੈਣਾਂ 2-3 ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਵੀਰੇ ਤੂੰ ਵਿਆਹ ਕਰਾ, ਭਾਬੀ ਲਿਆਉਣੀ। ਉਹ ਬੜੀ ਨਿਊਜ਼ ਚੱਲੀ ਸੀ ਨੈਟ ਤੇ। ਉਹਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਤਾ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਪਤਾ ਸੱਚ ਕੋਈ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਦੱਸਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਜੀ ਵੈਗਰੂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ। ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਜੇ ਕਿਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੰਗੇ ਆਏ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਰਾ ਨਕਸ਼ਾ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰ ਤੱਕ ਖਿੱਚਦੀ ਹੈ, ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੀ। ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰੇਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਥੋੜਾ ਪਈ, ਉਹਨੇ ਨਾ ਕੰਮ ਵਿੱਚੋਂ ਪੱਥਰੀ ਕੱਢਣੀ, ਉਹਦੇ ਭਾਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਚੀਰਾ ਪਾਇਆ। ਸ਼ਰਮ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਵਾ। ਹੁਣ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਵੱਡੀ, ਪਰ ਉਹ ਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਰਿਵਾਲਵਰ ਭਰਿਆ ਉਹਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਖਿਡਾਉਣਾ ਬੱਚੇ ਨਾਲ। ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿੱਦਾਂ ਮੰਜੀ ਲੈਣ ਲੱਗੀ, 6 ਦੇ 6 ਜੀ ਮਾਰ ਕੇ। ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਫੜਫੜੀ ਚ ਮਾਰੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਪੂਰਾ ਵਰਲਡ ਰੋਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੰਜੀ ਥੱਲੇ ਫਿਰ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਨਿਕਲੀ। ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਆ ਮੇਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਸਕਿਆ। ਬਹੁਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ। ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਬ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਕੀ ਆਖਣਗੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਮੈਂ ਹਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਪਰ ਉਹਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਤਸਵੀਰ ਬਣ ਗਈ, ਫਿਰ ਕਾਹਦਾ ਬੋਲੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਜਿੱਧਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀ ਤੂੰ ਵੀ ਉੱਧਰ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਾਹਦਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ। ਭਗਤ ਜੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਸੋਚਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਇਆ ਦੇ ਸਾਗਰ ਹੈ। ਤੋ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਏ, ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੱਕਿਆ, ਘੁੱਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਵਾਲਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕਾ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਕਦੋਂ ਆਉਗੀ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਘੁੱਟ ਕੇ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਤੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੂੰਗਤ ਮਸਤਕ ਆਨੰਦ ਕਨੇਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਚੁੰਮਿਆ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵੇਖੋ ਕਿ ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਆਇਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮਾੜਾ ਕਹਿਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ, ਲੋਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜੀ ਉਹ ਤੇ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਬੰਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੋਦੀ 'ਚ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਉਹਦੀ ਗੋਦੀ 'ਚ ਖੇਡਿਆ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੀ ਮੌਜ ਹੈ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤੱਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਚੁੰਮਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਜੀ ਵੇਖੋ ਜੀ ਭਾਵੇਂ ਪਟਵਾਰੀ ਹੈ ਮੌਕੇ ਦਾ, ਮਾਇਆਧਾਰੀ ਬੰਦਾ, ਨਾਮ ਹੀ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਬਣਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂਪਤੀ ਬੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਡੋਲਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਢਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦਿੰਦਾ ਮੋਢਾ ਕੱਚੜਿਆਂ ਸਿਓ ਤੋੜ। ਅੱਜ ਵੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਿਓ, ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਓ, ਜੋੜਾ ਘਰ 'ਚ ਵੇਖਿਓ, ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲਟੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵੇਖਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਕਰੋੜਾਂਪਤੀ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਪੀਆਰ ਆ, ਪਰ ਬਾਪੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਚੇ ਹੀ ਇੱਥੋਂ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੰਨੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਬਚੇ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਹੈ। ਜੇ ਬਚੇ ਆ ਤੇ ਆਖਿਆ ਬਾਬਾ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਘਰ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਥੇ ਲੱਗ ਰਹੀ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਪਟਵਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਤਰਸ ਆ ਗਿਆ, ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਜਾਗ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਨਾ
कोई कारण हुंदा जिहनूं दिलों प्यार करी ਉਹਦੇ ਨਾਲ गुस्से भी बंदा हो के ते बाद च रोंदा मैं क्यों इदां बोलिया। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ ਨੇਤਰ ਭਰ ਆਏ। ਮੱਥਾ ਚੁੰਮ ਕੇ ਘੁੱਟ ਕੇ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਏਰ ਤਾਤ ਕੋਰਿ ਵਿਚਾਰਾ ਮਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੈ ਕਰਤੇ ਉਕਾਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਏਦਾਂ ਨਾ ਕਰ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ, मैं तेनू अपना बनाया। ठीक है मैं तेनू झिड़क भी लेना, तेनू पांधे को पढ़ने पाया, मौलवी को कलिया, सारे पासियों तो मेरी हानि हुई है, पर इदा ना कर तू चुप बैठा सोना नहीं लगता, कोई काम ना कर, कख ना कर, और मेरे नाल हस के ते बोल पा। गल इन्नी हुंदी साध संगत महाराज कहंदे तू किसी नूं कुछ नहीं ना देन जोगा, तू गरीब है, किसी नूं इदां दी गल कर नूं हसा ही जावे। चलो कई अमीर होंगे, कोई कपड़े दे सकता, कोई सेवा कर सकता, कोई जो मारे सिख ने आख्या कहते पातशाह जी जिहदे कोल ही कख नहीं वो की किसी नूं वंड सकदा। जो महाराज ने उत्थे अर्थ पढ़ाए ना साबो की तलवंडी ते उत्थे बाणी दे अर्थ इत्थे आए अणहोंदा आप वंडाए को ऐसा भगत ते कहते महाराज जिहदे कोल ही कख नहीं वो किसी नूं की दऊ। महाराज कहते हस के बोल पिया कर, जो तू हसेगा अगला भी भावें झूठा सच्चा हसूगा, जो हसिया तो समझ लै भी एक दान ही है, किसी दुखी नूं हसाउणा भी एक दान है। इस करके ना की कर लिया कर। तो हमारे सच्चे पातशाह दे प्यारे दे चेहरे नूं बेनती करके पिता जी कहंदे नानक तेरा जेड़ा चित करदा मैनूं दस ओही काम कर ला, मैं तैनूं कदे नहीं कुछ कहंदा। इनू कहंदे प्यार जाते कर कराओ जे थोड़ी सन सन परच सब ठौरी। ਇਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟਵਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗਵਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹਨੂੰ ਬੀਜੀ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਸੱਚ ਹੈ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਿਉਂ ਚੰਟ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨਰੋਏ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣ ਦਿੰਦਾ। ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੇੜਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਜਵਾਨੀ ਚ ਵੇਲਾ ਬੈਠਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੰਗਾ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਮਾਈਂਡ ਉਧਰ ਰਹੂਗਾ, ਫਿਰ ਨੀਂਦ ਵੀ ਸੋਹਣੀ। ਜਦੋਂ ਹੈ ਹੀ ਵੇਲੇ ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਐ ਮੋੜ ਤੋਂ ਉੱਠੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਤੇ ਪੜੋਗੇ, ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਤੀਜੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੇਲਾ ਮਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਝ ਆਪੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਰੇ ਲਾਉਣਾ ਕੀਤਾ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਸੀ ਪਟਵਾਰੀ ਸਾਹਿਬ कि जे तो इदा चुप रहा तो हो सकता कि दिमागी नुक्स ना हो जाए। जे अज कई बच्चे इदा ही डिप्रेशन या सोच सोच के खत्म हो गए, सोचा कुछ नहीं होना। मार की बाणी भी कहती सोचा सोच ना होई, चुप ना होई, अगे भुखिया भुख ना उतरी, कहते तू सारा अमेरिका भी खरीद ला तेरी भुख उतरी। ये जपजी साहिब की पंक्ति है, बाबा झूठ नहीं कहता, बड़े तकड़े लोगों नाल वाह पैंदा, जिन्ना गरीब हो दिल अमीर है, जिन्ने अमीर है उन्ने गरीब है, असलों ही पल्ले कुछ नहीं। तो इस करके मारे सच्चे पातशाह कहते भुखिया जे बनना सारी दुनिया की माया तेरे को आ जाए ते रजना तावी नहीं। आ मोदी वाल वेख के सोच लो, प्रधानमंत्री है तो वही करतूत चाह पियाउण वाले, मांज के रखता सारे। तो इस करके मारे सच्ची पातशाह ने प्यार दे विच मਹਿਤਾ कल्याण चंद सियाणे है तुहाडे लिए भी सिੱਖਿਆ संगत जी। जिद्दां बच्चे नूं ਤੋਰਨਾ होवे ना, दबका ना मारे, समा बड़ा माड़ा है, सारी जिंदगी रोगे जे प्यार नाल दी कोई चीज नहीं है। ते सतगुरु मारे नूं कहंदे जो तेरा दिल करदा करो जी। अस बिच नक कालो मुख पाखे गो महकी चारों कर रखे। उस वेले मेरा गुरु नानक तां लुकाई दा भला करन आया सी। मारे सच्चे पातशाह कहंदे बाबू मैं मज्जां चार रही हां। आखो सतनाम। क्योंकि इहदे विच भी एक कारण है, क्योंकि गुरु नानक साहिब जिहड़ा 5-6 दिन चुप रहे सी ना, लोकां दे भादा सी भी इहनूं कोई भूत चिंबड़ गया जां इहनूं किसी ने कुछ करता ते जां इहनूं नज़र लग गई। पर गुरु नानक साहिब दुनिया दा दुख दूर करन आए। जो हम अपना कोई भैन भरा ही दुखी होए तो आपको वेख के कहीदा भी नहीं सही नहीं। हुण गुरु नानक सारियां दा है
ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਆਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਹਾਲਤ ਵੇਖੀ, ਉਹ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਕੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨੇਤਰ ਖੁੱਲੇ, ਜਦੋਂ ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਨੇ ਗਲਵਕੜੀ ਪਾਈ, ਮੱਥਾ ਚੁੰਮਿਆ, ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਪੈ ਗਈ ਸਾਹਮਣੇ ਮੱਝਾਂ ਬੱਧੀਆਂ ਸੀ, ਤੇ ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਗਲ 'ਚ ਸੰਗਲ ਸੀ ਨਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਈਏ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਸ਼ੂ ਸੀ ਆਜ਼ਾਦ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਟੇ ਬੱਚੇ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਧ ਤਾਂ ਬਛੜਾ ਖਾਣਾ ਬਟਾਰੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਗਾਂ ਮੱਝ ਦੇ ਦੁੱਧ ਉਤਰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਦਰਅਸਲ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਐਡੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਿਕਲੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲਾਂ ਚੋਂ ਲਿਆਂਦਾ, ਘਰੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਲਤੂ ਬਣਾਇਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਮੂੰਹ ਲਵਾਈਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਉਤਰ ਆਉਂਦਾ ਬਾਲਟੀ ਭਰ ਲਈ। ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖਿਓ ਇਹ ਗੱਲ ਜੇ ਕੁਦਰਤ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਵੀ ਮਾਂ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੁੱਧ ਪੀ ਕੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਕੁਛ ਨਾ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਤੇ ਦਿਲ ਫਿਰ ਰੂਹ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤਾਰਨ ਆਏ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੰਗਲ ਪਏ ਵੇਖੇ, ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਨੇਤਰ ਪਹਿਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵੱਲ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਪੂ ਮੱਝਾਂ ਚਾਰ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੰਗਲ ਖਿਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੰਗਲ ਹੀ ਲਾਏ, ਪਰ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖੜੋਲੀ ਦਾ ਕਿਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖੁੱਲ ਕੇ ਜੀਓ। ਉੱਥੇ ਖੋਜ ਘੁੰਮੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਜੀਓ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਫੂਕ ਨਿਕਲ ਜਾਣੀ। ਹੱਸ ਖੇਡ ਲਓ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਈਰਖਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਬਾਣੀ ਦਾ? ਖੂਹ ਦੇ ਡੱਡੂ ਖੂਹ 'ਚ ਘੁੰਮਦੇ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਉੱਚਾ ਉੱਠ ਕੇ ਵੇਖ, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कस पाना चाहे, दाना मिट्टी में मिल कल गुले गुलजार होता है। गुरु गरीब बादशाह दे नेत्र खुले ते सामने मझां विचारियां बैठियां, संगलां दे दाले दाले बापू ने फिर मझां दे संगल भी खिलाउणे आ ते अजे बाबर दे जेल खाने तड़ाउणे आ। बापू कहंदा दस की करना, कि बापू संगल खोल दे, मेरा जी करदा इन्हां नूं मैं खुले छड्डां, ये भी रब दे जी है कातों ताड़े। कईयां ते मैनूं बड़ा गुस्सा चढ़दा, गुस्सा ना करियो। आ चिड़ियां चुड़ियां तोते कईयां पिंजरे च रखे ना, वो भी उन्हां तों कर्म माड़े होए। एक महापुरख कथा सुणाउंदे सी कि आ जिहड़े पिंजरे विच तोते चिड़ियां है ना, असल विच आजाद है। आपां नूं इत्थे ताड़दे अंदर, आखो सतनाम श्री, इत्थे आपां नूं कोई ताड़ना की है? 10 मिनट ऊपर हो जाए कथा दे ते औखा जा विकदे ही ते बाबा घड़ी वेख घड़ी। इस करके मारे कि आप आजाद रहिंदा है ते जिन्हों तू बद्दा फिर ओदा नहीं दिल करदा। तो कईयां ने शौक लिए रखे जरूर है, पर है तो गलती है। एक पंछी आजाद है, खुला घूमदा ते एक नूं उत्थे पिंजरे च घूमदा, ये भी एक नरक है। कई बंदियां ने की कीता हुंदा कि कतल हो जांदे ना, कतल बोलो वाहिगुरू, मान लो कि तो कत्ल हो गया, मेरी सीधी सरकार है, पता भी लग गया सब कुछ, पर मैं रुपया 20 लाख दिता, जज ही खरीद लिया है अज भी बंदे। मान लो जज नूं मैं 50 लाख दिता भी मैनूं सजा नहीं होनी चाहिए, जज ने वकील इदां दा कीता भी शरेआम गुनाह करने वाले बंदे नूं बाइज्जत बरी करता। हुण दुनिया वालों तो पैसे दे के बरी मतलब हो गया ना, पर उधर जो आ जिंदगी मुक्की वो जून विच पै गया। हुण इत्थे ते जोर चल सकदा पैसे दा, पावर दा, पर गुरबाणी कहंदी उत्थे सच्चो ही सच चुण वख कड्डे। हुण इत्थे ते आजाद रहा। हुण जो गुरु साहब की दरगाह च गया ते मारे कि हुण कित्थे भजना, हुण पावर दस तेरी कित्थे है। वो फिर उन्होंने जून ही इदां दी देती कि उन्होंने 20-15 साल पिंजरे जी विच पाता, उत्थे चोगा खांदा, उत्थे मिठा करदा, उत्थे सौंदा। ये भी तो जेल ही है, जूना दे विच आ गया ना वापस, भुगतनी पै गई फिर। इस करके महाराज सच्चे पातशाह ने फिर उन्होंने आजाद किया। एक सोटा पकड़ना कीता, एक आत्म च हमरे तानू के बिद सरे करे बिन कानू। और इस करके मेहता कल्याण चंद
ਕੁਝ ਨਾ ਕੋਈ ਤੇ ਕਰੇ। ਮੱਝਾਂ ਚਾਰੂਗਾ, ਕੋਈ 20 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਹੀ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਆਖੋ ਸੱਚ ਤੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਵੈਸੇ ਉਤਾਤ ਵਿਜੀਤ ਨਾਈ, ਕਰੋ ਕਰ ਨਿਜ ਮਨ ਪਰਚਾਈ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ ਨਾਨਕ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਤੂੰ ਪਸ਼ੂ ਚਾਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈ। ਸਦਾ ਉਦਾਸ ਰਹੇ ਮਨ ਤੇਰੋ, ਪਰਚੋ ਪੁਨ ਹੋਏ ਸ਼ੀਰ ਬਦੇਰੋ। ਇਹਦੇ ਚਲੋ ਇੰਨੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਮਨ ਲੱਗਾ ਰਹੂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾਲੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਦਹੀਂ ਤੇ ਮੱਖਣ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਾਸ ਚਰਾਵਤ ਰੀਤ ਬਿਗਾਰੀ, ਹਰਤ ਤ੍ਰਣ ਤੁਮ ਆਨੋ ਚਾਰੀ। ਇਹਦੇ ਨੌਕਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਸ਼ੂ ਸਾਂਭੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਕਰ ਹੁੰਦਾ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦਾ ਹੀ। ਅੱਜ ਤੂੰ ਮਾਲਕ ਹੈ ਘਰ ਦਾ, ਨਾਨਕਾ ਲੈ ਹੁਣ ਮੱਝਾਂ ਤੇ ਰੰਗ ਰੂਪ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਰੱਬ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਰੰਗ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਹਰਿਓ ਪ੍ਰੀਤ ਸੋ ਕਰਤ ਦੁਲਾਰਾ, ਸੁਨ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਭੀ ਅਨੁਸਾਰਾ। ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੁਸਕਰਾਏ, ਹੱਸੇ ਮੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ, ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਸੰਗਲ ਖਲਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੈਦਾਂ ਦੇ ਜੇਲੀ ਛਡਾਉਣੇ ਆ। ਕਿਰਤੀ ਦੀ ਝੁੱਗੀ ਵੇਖ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਟਿਕ ਗਿਆ। ਦੁਖੀਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਨਾਨਕਾ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਗਿਆ। ਹਜੇ ਤੇ ਰੰਗ ਹੋਇਆ ਕਿੱਸਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਘਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਕਲਾਬ ਹੁੰਦਾ ਘਰ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਨਿਤਨੇਮ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ? ਜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ 'ਚ ਕਿੱਥੋਂ ਪਵਾ ਲਾਂਗੇ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਹੀ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲ ਪਹਿਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਛਡਾਈਏ, ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਐਤ ਪਿਤਾ ਜੀ ਪੌਰ ਸਦਾਉ, ਤੁਮ ਰਜਾਏ ਤੇ ਚਾਰ ਲਿਆਓ। ਸਾਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਖੋਲੋ ਸੰਗਲ। ਤੇ ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੁੱਤ ਸ਼ਾਮਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਹਨੇਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਏ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤੋ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜੀ ਦਇਆ ਦੇ ਸਾਗਰ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮਾਂ ਏ, ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਤਾਂ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਚੌਪਈ ਅਸ ਕਹਿ ਰਹਿਣ ਵਿਖੇ ਪਰਸੋਏ, ਜਿਨ ਦਾਸਨ ਕੇ ਬੰਦ ਬਿਗੋਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੌ ਗਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ, ਪਰ ਕਿੱਥੇ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ? ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦੁਖੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵੰਡਾਉਣ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਸੌ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਸੱਤਾ ਘੂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਅਰਣੋਦੈ ਜਾਗੇ, ਗੋ ਮਹਿਕੀ ਚਾਰਨ ਅਨੁਰਾਗੇ। ਇਹਦੇ ਫਿਰ ਦਿਨ ਚੜਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ 2:30 ਵਜੇ ਕੇਸੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਏਦਾਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੁੱਤਾ ਤੇ ਮਾਂ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਦੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲੀ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਹ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਰਹੇ। ਤੇ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ? ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ 2 ਵਜੇ 2:30 ਵਜੇ ਦਾ। ਇਹ ਮਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਵੇਖ ਲਿਆ ਵੀ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਖ ਹੀ ਆਇਆ ਏ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਰੱਬ ਨੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਿਜ ਹਾਥਨ ਦਾਮਨ ਤੇ ਖੋਲੀ, ਹਾਕਤ ਚਲੇ ਇਕਤ ਕਰ ਟੋਲੀ। ਇਹਦੇ ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਚੜਿਆ ਨਾ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਡੰਡਾ ਪਕੜਿਆ ਤੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਬੇਬੇ ਨੂੰ। ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਸੰਗਲ ਖੋਲੇ। ਹੁਣ ਕਵੀ ਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਧੰਨ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਲਿਆਵੀ ਸੰਗਲ ਨਹੀਂ, ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਸੰਗਲੀ ਖੋਲਦੇ। ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਉਂਕਿ ਪਸ਼ੂ ਪ੍ਰੇਤ ਭੁਗਤ ਅਵਤਾਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਨੰਨੇ ਨੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਵੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਪਸ਼ੂ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ। ਜੋ ਆਪਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਕਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਲਏ ਲਸਟ ਕਾ ਦੇਤ ਹੰਗੂਰਾ, ਚਾਰਤ ਹਰਤ ਤ੍ਰਣਤ ਸੁਖ ਪੂਰਾ। ਇਹਦੇ ਮਾਨ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ
ਨਾਲੇ ਸਰਬਲ ਖੋਲਦੇ, ਨਾਲੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਵੀ ਫੇਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਹੱਥ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰਮ ਤਿਨ ਕਾਰ ਨਾਨਕ ਵਾਰੇ ਦੀਆਂ ਨਦਰਾਂ ਚ ਨੂਰ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਤਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਸਿਰ ਹੱਥ ਧਰਿਓ, ਗੁਰ ਕੀਨੀ ਕਿਰਪਾ ਹਰਨਾਮ ਦਿਓ। ਸੰਗ ਪਿਆਰਾ ਪਰ ਘੜੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਗਈ ਹੈ। ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਸਫਲ ਕਰ। ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਦਇਆ ਦੇ ਸਾਗਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਕੇ ਸੇਵਾ ਲੈ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਨ ਚ ਮੇਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਘੜੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸੱਤ ਦੇ ਵਜਾ ਦੇਣੇ ਤੂੰ ਆਪੋ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਸਾਗਰ ਦਇਆ ਦੇ ਦਾਤੇ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਸੰਗਲ ਖੋਲ ਦੇ। ਮਰ ਜਾਣਾ ਸੀ ਬੱਜੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਘਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਸੀ ਕੋ ਗਏ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਮੇ ਆਏ ਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਭੂਆ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਧੰਦੇ ਮੁੱਕਣੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਟਾਈਮ ਕੱਢਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬੱਖੀ 'ਚ ਦਰਦ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ 2 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹੋਵੇ। ਇੱਥੇ ਗਏ ਕਪੂਰਥਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਛੇਤੀ ਜਲੰਧਰ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਏ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਓ PGI। ਕਹਿੰਦੇ 2 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਉੱਥੋਂ ਲਈ ਟਾਈਮ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਓਏ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਝੂਠ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ? ਤੂੰ ਟਾਈਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਢਿਆ ਕਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵੇਲਾ ਵਕਤ ਵਿਚਾਰੀਏ ਚਿਤ ਵੇਲਾ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜੇ ਟਾਈਮ ਕੱਢਣ ਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਇਆਲ, ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਇਆਲ, ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਇਆਲ। ਸ਼ਰਧਾ ਪੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਰਧਾ ਪੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸ਼ਰਧਾ ਪੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸ਼ਰਧਾ ਪੂਰੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਇਆਲ, ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਇਆਲ, ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਇਆਲ, ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਇਆਲ। ਨਾ ਕਬੂ ਚੂਰੀਐ, ਨਾ ਕਬੂ ਚੂਰੀਐ, ਨਾ ਕਬੂ ਚੂਰੀਐ, ਨਾ ਕਬੂ ਚੂਰੀਐ। ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਇਆਲ, ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਇਆਲ, ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਇਆਲ, ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਇਆਲ। ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਇਆਲ, ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਇਆਲ, ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਇਆਲ, ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਇਆਲ। ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਇਆਲ। ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਦਇਆਲ ਹੋਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਇਆ ਆਵੇ ਨਾ ਫਿਰ ਹੀ ਕੁਛ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਦਇਆ, ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਦਇਆ ਆਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਰਸ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਦਿੰਦਾ, ਸੋਨਾ ਦਿੰਦਾ, ਘਰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਗੱਡੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਸੰਗਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੋਦੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਗੋਦੀ 'ਚ ਬਹਿਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਦੀ 'ਚ ਭਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਵੇ। तो ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚੰਗੀਆਂ ਮੰਦੇ ਤੇਰੇ ਹੈ। ਸੋ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸੰਗਰਾਂਦ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੌਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਗਲਾ ਮਹੀਨਾ ਆਰੰਭ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਸਵੇਰੇ 8:30 ਵਜੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾ ਦੇਣੇ। ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਅਗਲੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੁਕਮ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰੰਭ ਹੋ ਜਾਣੇ ਹੈ। तो सारी संगत को जी आया भाई कथा विचारा करते हो भुला चुका माफ करो।
ਆਪ ਦਇਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਨ ਦੀ ਬੋਲੇ